امریکاغږ رادیو آشنا رادیو رادیو آشنا صدای امریکا. Conversation presented in Voice of America headquarters by Mike Pompeo, U.S. Secretary of State. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming USAGM CEO Michael Pack. شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، سلام. برنامه اختصاصی در رابطه با دیدار وزیر خارجه ایالات متحده از دفتر صدای امریکا را به صورت زنده میشنوید. درنو خوږو اوریدونکو د امریکاغږ ځانګړې خپرونه د امریکاغږ مرکزي دفتر ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د راتګ په اړه جوړه شوې ده چې هم دا اوس دغه خپرونه پیلېږي او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو رسنیو د ادارې لوی رئیس مایکل پاک ښه راغلاست ورته وایي. Accessing objective news and information. To keep power, they manufacture and propagate false realities, seeking to control thought and belief and ultimately action. Let me be clear. This behavior is an affront to the universal right of freedom of expression. د امریکا متحده ایالات په دې باور دي چې په نړۍ کې د بیان د ازادۍ مخکښ نقش لوبوي. And our nation must now confront it even more vigorously. متحده ایالات باید په دې اړه اوس تر بل هر وخت لا ډېر اړتیا ورته لري. Double down on producing and distributing disinformation. America must reassert itself in the new global war of ideas. د نړۍ نویو واقعیتونو ته لا ډېره پاملرنه وکړي our principles to the world. او زموږ د اساسي بنسټیز اصول نړۍ ته روښانه platform to do exactly that. همدې ادارې د امریکاغږ د 1940 کلونو راهیسې دغه کار کړی دی. In Washington D.C. we are tremendously honored to نن host په دې this ویاړو very special event چې featuring the 70th U.S. Secretary of State د امریکا د متحده ایالاتو اویایم د بهرنیو چارو وزیر مایکل پمپیو ته د دفتر ته ښه راغلاست وایو او نن یې قربانه یو. اوس د امریکاغږ رئیس رابرټ رایلی ته بلنه ورکومه چې د پروګرام یا د دې خپرونې قربه شي. Welcome everyone. I want to begin by thanking a few people who worked so hard to make this event a success. I begin with Eduardo Kachkovsky, who's the Director of Studio and Production Operations here at VOA, and his very hard-working team who, under the added difficulties of the COVID restrictions, worked so hard to get this job done. د امریکاغږ د ټولو کارمندانو څخه مننه کوي د انجینرانو چې همدا اوس په سټوډیو ګانو کې په رادیویي او تلویزیوني خپرونو پر مخ بیولو کې اخته دي. Most especially the Deputy VOA Director, Beth Robbins, for all the hard work she has done. Beth Robbins چې معاونه ده د هغې مننه یې وکړه. No introduction. I think I can do it with two words. They are Renaissance man. Why? Well, briefly, at the U.S. Military Academy at West Point, first in his class. Career Army officer, armor officer in West Germany. In an armored cavalry unit, he helped protect Western Europe against what Ronald Reagan had called the evil empire. Now, Ronald Reagan was known for saying some other things. He was very fond of saying there's nothing better for the inside of a man than the outside of a horse. Cavalry. But with a little twisted emphasis on what he said, I've heard that the Secretary is occasionally heard to say, life is always better in an M1 tank.
د پمپیو یو خبره وکړه چې وی ژوند په یو ټانک کې چې په یو نظامی ټانک کې ژوند تر بل هر ژوند غوره دی، یعنی هغه ژوند باندې افتخار کوي. He later became president of Century International. د پوځي ماموریتونو وروسته for Congress successfully in the 4th district of Kansas. په شخصي سکتور کې ریاستونه وکړه او بیا هم د امریکا د کانګرس غړی سو. The depth of his knowledge on foreign policy and intelligence issues and his powers of persuasion. د بهرنیو چارو کې په سابقه او د بیان غښتلتیاي د دې وړتیا ورکړه چې د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې رئیس شو او بیا هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شو. رایلی د امریکاغږ رئیس وایي چې مایک پمپیو اوس هم یو ځوان سړی دی او نن زه ورته امریکاغږ ته ښه راغلاست وایم او لا ډېر ژوند ورته غواړم. اوس هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وینا. Good afternoon, everyone. Thank you for the warm welcome. Michael, thanks for your leadership of this incredibly important institution. تشکر رهبری شما از یک تأسیسات. آقای باب تشکر از اینکه شما پس با وی او ای آمدین. بسیار خوش هستم که شما آمدین. ما خواستم امیز خوش هستم که با دوستای خود با متفکرین باشم. ما میخوام که آمدین غیره و دیگه که امروز اینجا آمدن. And a note of appreciation too to the voice of American journalist staff. صدای ژورنالیست آمریکا و اعضای و کسایی که امروز گوش میگیرن. یک تعداد شما ما شاید در جاهای مختلف دنیا برای شما شیشته و مصاحبه کرده باشم. ما میفهم که این در تلویزیون و رادیو در صفحه اینترنتی و سوشال میدیا بیشتر از 40 لسان اینا برودکاست یا نشر میشه. آفرین این ترجمانایی که اگر یک گفتار ما را به این قدر زودی اینا میتونن ترجمه کنن. مثال در لسان ازبکی کسی که ترجمه میکنن ما به دهها میشه که ما از آقای وظیفه خود در اردو آغاز کردیم و در سالهای از 1980 نمیتونستم که به اروپای شرقی برم و این جرمنیای غربی هم نمیتونستن که به اون طرف برم، اما ولی صدای امریکا میتونست که به اون طرف غرب برن. با میلیون ها انسان ها که شاید نشنویم و حکومت های آسیا فقط برای دروغ و با پروپاگاندا اونا سر دستکار داشتن. ولی امریکا در سال 1942 بر بار اولین امی به سرود جنگ که جمهوریت اینا آغاز کردن و گفتن که اخبار شاید اگه خوب باشه و یا بد باشه ولی ما براتون حقیقت میگیم. من بسیار خوش دارم. همیشه برای بچه خود همیشه میگفتم همیشه عقیده و خود نگاه داشته باش و کار زحمت بکش و این معمولا امو نصیحت ما گوش میکرد. صدای امریکا وظیفه شما در اینجا واقع گرانه و همه جانبه هستند که نمایندگی امریکا را بکنن. هدف یا وظیفه USMGM این است که مردم در سراسر جهان در دموکراسی و آزادی آگاه بسازند. این به خاطر که توسعه دموکراسی و آزادی که همیشه امریکایی کار میکردن صدای استثنایی امریکا هستند. امریکا صدای شفاف صدای امریکا را بیشتر از همه امروز ضرورت دارن و ما اونمو چیزی که من در مورد زو میخوام امروز گپ بزنم. معمولا به حضار خود میگم که این استثنایی بودن امریکا در هر جایی و در هر جایی که هر وقتی که باشه میخوام. And everyone who truly grabs our founding understands this. Michael and Bob have made studying this history their life's work. اینا تحقیق یا کردن در این موضوع و اکثر از
شما این هدف شما است. به خاطر از شما در سطح امریکا کار میکنین. ما البته اولین مملکت بودیم، ملت بودیم که در به خاطر اینمی حقوق طبیعی که خداوند برای ما عطا فرموده ما دفاع میکنیم و همیشه کوشش میکنیم که یک اتحادیه خوبتری داشته باشیم. البته همیشه ما در راه درست شاید روان نباشیم، ولی ما باید به افتخار و فروتنی خود باید همیشه ما فکر کنیم و افتخار کنیم. ولی واضح است وقتی که امریکا بر اساسات عمومی اصلی خود اینا متحد باشند، چه در فیلادلفیا و گیتسبرگ و یا باشه و یا در رهبری آقای مارتین لوتر کینگ در واشنگتن باشند، ما باز هم تاکید سر میکنیم. دشمنای ما البته نظر دیگه دارن. وقتی چینایا در کشتار آقای جورج فلوید برداری منفی کردن که و میگفتن که اینا امون نظام مستبدشان بهتر از ما هستند. من معمولا میگفتم که بیشتر این حکومت بهرهمانه یا نظام بهرهمانه چین حکومت خود تحمیل میکنه سر از اینجا البته یک تعادل اخلاقی وجود نیست. این خود یک چیز بیان و واقعیت است. این یک چیز کاذب، خبر کاذب نیست که این یک و یا نشریات کاذب نیست که ما بگیم که این بهترین مملکت جهان است. من نمیگم که ما با چشم پوشی از انمو خطاهای خود بکنیم، ولی باید اعتراف بکنیم. ولی این صدای امریکا نیست که هر چیزی که در حکومت ما یا در ملت ما خراب هست، غلط هست توجه کنن. ولی یک پلتفرم برای رژیم های مستبد مانند ایران و بیژینگ میتن. از طرف پول مالی اینا از مردم اینا تمدید میشه و این تفاوت ما بین از مثل شبکه‌های دیگه مثل فاکس نیوز و MSNBC فرق داره. شما صدای تان بلند میکنین بر مردم در جهان. شما صدای امریکا را بلند میکنین بر کسایی که ضرورت دارن. وقتی که اکثر شما میفهمید و ما میفهمم که دلایل زیاد وجود داشتن که یک تعداد از این اتحادیه مثل که اکثر فکر کنن که تاریخ ختم کردن و صدای امریکا این اهداف اصلی خود را از بین بردن و به کمتر در مورد حقایق امریکا گپ میزنن. بیشتر در 2013 یک کسایی که پیش از ما کار بودن اینا گفتن که این هیئت نشرات گورنر بالکل از بین رفته. بعضو خاطر کانگرس نقش جی او و سی ام را به اساس بی‌طرفانه آغاز کردن و باید خاطر ما هستم. ما میفهمم که یک تعداد از کسایی که در صدای امریکا هستن نمیخواستن که من گپ بزنم. ما همه بخشی از اینمی انستیتوشن هستیم و از تاسیسات هستیم و وظیفه مسئولیت‌های بیشتر از خود که داریم و این همچنین چیز غریزه سانسوری یک چیز خطرناک است و این از نگاه اخلاقی درست نیست و یک مغایر از ماموریت شما هستند. در فیسبوک و در اپل و در تویتر و یک در پوهنتون ها نیز ما میبینیم. این چیزی نیست که ما نیستیم. ما به صفت امریکایی نیستیم و این صدای امریکا باید یا وایس امریکا باید به همچنین باشن. و شما میتونید که رهبری کنین، رهبر باشین. در خاطر یک آغاز نوعی است. مردم امریکا نمیفهمن، اما نمیفهم. وقتی که ما در اینجا آمد تقریبا در حدود 1500 نفر کارگر داشتن و در حدود 40 اکثر از بودن و صدای امریکا
به کسایی که جیوان ویزا دارن بر اونا کار دادن. ما امروز بیشتر زیاد کسایی که لسان ماندارین گپ میزنن ما داریم. ما امریکایی چاینیز زیادی داریم در اینجا که میتونن ایفای وظیفه کنن. is working to fix these national security threats. We want to vet employees properly. We want to reorient VOA to its mission of truth and حقایق و به طرفانی راپور به طرفانی از زیر بگیم و ما میخوایم که این چیز سیاسی نباشه. بسیار برای مردم امریکایی بسیار مهم و برای جهان بسیار مهم هستند که این ارگانیزیشن یا این مؤسسه را پس به اونمو اهداف اصلی که دموکراسی و هست پس برگردانیم. این درباره از این است که این از یک چیز سیاسی بگردانیم. سیاست از بین دور کنین. این یک چیز بسیار مهمی هست کسی که این میخه بنویسد. بصفت وزیر خارجه بر شما میگم ما به خاطر که بهترین چیز برای مردم میخوایم و برای از تشکیلات میخوایم. شما بسیار مهم هستین که شما در یک روشنی خوب در تاریکی امریکا هستین. حکومت های مثل مانند چین و هند و کره شمالی اینا احترام برای مردم یا برای انسانیت ندارن. ولی امریکا تأسیس بر اساس زینمی ارزش ها شده است. این رژیم ها همه مخالف کارهای یا چیزهایی که ما متقل هستیم و به خاطر در اینجا هستم که خدمت مردم کنم و اینا میخواین که خدمت به حکومت ها کنند. صدای امریکا بسیار مهم است و بیشتر از 47 لسان اینا نشرات میکنند. اون اوکراینیان ها و مدوان هستند اونا میخواین که معلومات درست را بگیرن نه معلومات غلط روسیه را. اونجا چینایی های هستند که اونا در سال 1948 غیر از اینا که کشتن و کار یا سرشان اونا ضرورت به حقایق دارن. ونزوئلا هست که اونا میخواین که رژیم مادورو البته میخوایم که تمام تیم راپور هنگ کنگ ما تقدیر کنم که ولی ما تقدیر زیاد میکنم وظیفه بسیار خوبی کردن. شما به عقب اینمی قصه های بودن که در ادامه که صدای مردم امریکا و صدای استثنایی مردم امریکا را شما به پیش بردن. ما میخوایم که همچنین تقدیر برای یک تعداد خدمات رادیویی که میکنن بکنم. About the CCP's atrocities against its own people in Xinjiang, the stain of the century. And you've done so despite the fact that the CCP has jailed the relatives of at least 6 RFA journalists in Xinjiang's internment camps and continues to threaten you and your families simply for doing your jobs. فامیلای شما که شما ایفای وظیفه میکنین. شما البته این شهامت را داشتن. لطفاً برای هر کسایی که گوش میکنه شما برشان بگین و در تمام دنیای در جاهایی که مشکلات وجود داره و میتونه که بهتر باشه و شما را با یک گفته میبینم که چرا اهداف یا کاری بسیار مهم است. پیش از اینکه ما جوابش بیتون برسونم. این از وقت آقای جورج واشنگتن و گفت که حقیقت همیشه موفق میشه وقتی که در جایی که در اونجا درد باشه که یک روشنایی برش بیاره. مثل از تشکر خداوند ما را رحم کنه و صدای امریکا را و همچنین این مملکت. تشکر. شنوندگان عزیز، شما نشرات زنده رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوین که از جریان پذیرایی مایک پمپیو وزیر خارجه ایالات متحده به صورت مستقیم گزارش میده. فعلا رئیس صدای امریکا آقای رایلی پرسش‌های خود از آقای مایک پمپیو میکنه. This isn't a commercial media. We can afford to tell the full truth about America and the amplitude of American life and all of its facets. چې امریکاغږ یو تجارتی رسانه‌ای نه ده. A judge as those parts of America that are least known by foreign audiences
پوښتنه دا ده هغه سیمې چې د امریکا په لرې پرتو سیمې دي او نړۍ رابطه ورسره ډېره نه لري څنګه کولی شو formal business of the day, I'll often ask ambassadors or foreign ministers, when were you last in the States? What'd you do? Where'd you go see? The answer is always, almost always, I went to New York, I went to Washington, I went to San Francisco, or I went to Los من بس به نیویورک بودم، به سان فرانسیسکو، به لس آنجلس و غیره جا رفتم. اینمی که یا به باستن فرض میکنم این نمایندگی امریکا را نمیکنن. ما از کنساس هستم، البته جای بسیار فرق میکنن، بیزنس های مختلف، حکومتداری مختلف، حکومت مختلف دارن. جاهایی که غیر از اینمی ساحل باشند که کرولینای جنوبی، در مناسوتا، در قسمت سرحد شمالی ما در کانادا، البته ساحت مختلف و یا چیزهای مختلف در مملکت ما هستند. اگر از مردم پرسان کنن فقط در قسمت واشنگتن و یا در مسائل مراکز تجارتی مثل نیویورک واری میفهمن. امیدوار هستم که قصه های دیگه برازیا بکنیم. و یک چیز دیگه که میخوام که بگم، این مسئله جغرافیایی نیست. این که در کجا هستن میتونن که در خود واشنگتن چیزهایی را پیدا کنن. البته به ها تأسیسات یا مؤسسات مختلفی که بسیار جالب و که هستند، که البته تأسیسات مدنی که کی پی‌تی را میشناسه که چی هستند، چند نفر شما در گروپ های کلیسا که شما میتونین در اونجا شرکت میکنن. این چیزای مهمه در مورد زندگی امریکایی هستند که مردم ببینن و بفهمن، که به خاطر که این تأسیسات یا این تشکیلات نمایندگی بیشتر میتونه و کمک بیشتر میتونه به مردم ما. About the relationship between American founding principles and U.S. foreign policy. رئیس صدای امریکا میپرسد در رابطه با اساسات صدای امریکا شما چگونه اولویت قرار میدین این اساسات؟ When you with the limited time with foreign heads of state want to have a clear message. You've been very forthright on freedom of religion. با تقسیمات کاری که بسیار محدودی که داشتین و شما آزادی رسانه ها اینا رو چگونه در اولویت قرار میدین؟ البته مربوط به این است در حالتی که حکومت و عنانات عظیم مملکت، کمیسیونی که از طرف پروفسور گلندن و از طرف وزیر خارجه یک راپور نوشته شده، تقریبا در حدود 50 صفحه است. میخوایم شما ببینین، یک تعداد از شما باید شاید موافقت بکنین یا شاید نکنین. چیزی که ما میخوایم که پروژه حقوق بشری را بگیریم که از قرن 20 که بالکل از بین رفته، اما ظرفیت خود را از دست داده، که چیزی که در اساسات در تأسیس ما که چطوری مملکت تشکیل شده در تشکیلات اولیه ما. And what I wanted to do in that was to reground American foreign policy and how we thought about در پالیسی سیاست خارجی ما با در حقوق بشر، البته این راپور گنجانیده شده. آزادی مذهبی و ظرفیت مسئلات ازانه در حقوق اصلی که اگر یک مملکت در راه غلط برن چطور کمبودی به وجود می. در این مسائل ما بسیار گپ میزنیم. البته انکشافات زیادی در بعض موارد کردیم، البته بعض جای دیگر نکردیم. و البته ما با وقتی که با رهبرای خارجی گپ میزنیم، ما کوشش میکنیم در راه بهتر اینا را راهنمایی کنیم در مورد ما. این اساسات اصول مهم است و عمل کردن از بسیار مهم است و سیاست خارجی همیشه. ولی امریکا نمیتونه که هیچ وقت از نمو اساسات اصول اساسی خود اینا به عقب بگرده یا برگردن. ما وظیفه داریم، وظیفه ما هست که هر یک از که با اساس که کدامی که اول یا دوم هستند. On certain foreign policy issues, there seems to have formed a bipartisan consensus. بر ډیرو بهرنیو مسایلو موضوعاتو باندې د دواړو ګوندونو موافقه وي. په
هغه مسایلو کې ننګونو کې سي اوس د امریکا متحده ایالاتو سره مخ دي شمالي کوریا او یا همداسې نور په راتلونکي کې کوم یو تر ټولو لوی سوال مهم است که رهبران همیشه میخواین که بفهمن وقتی که شما تعهد بکنن به چیزی که ادامه بکنن. در هر 2 سال انتخابات داریم و هر 4 سال ما انتخابات رئیس جمهور داریم. تعهداتی که از طرف کمونیست پارتی یا حزب کمونیست چاینیز هستند در 2016 اما تهدیدی که برای جامعه غربی و مو اهمیت حقوق بشر و اینا یک تهدید برای چیزا البته وجود دارن و ما میفهمم که موافقت در اینجا وجود داره در بین ما با دموکرات‌ها در مسائل در مورد هنگ کنگ و چینگچانگ و غیره ما گپ زدیم. approach with respect to the Islamic Republic of Iran. در قسمت جمهوری اسلامی ایران این سال 2015 نیست، چیزی که امروز در شرق میانه در 4 سال گذشته صورت گرفته ای که این کسای در ایران که ما چیزی که در معاهده ابراهیم کردیم Israel as a nation has a right to exist and its capital is in Jerusalem. It is the home of the Jewish people there. Those are things that I believe will be lasting because این چیزایی هستند که ادامه خواهد یادشتن که مردم میخوان که ادامه بکنن. امیدواره که اداره آینده سرازی و پیش ببرن سرازی مسائل و برای سعادت تمام یا خوشبختی تمام مردم اینا با پیش برن. Regarding the recent arrests in Hong Kong. مقامات استرالیا، هنگ کنگ و اینا در رابطه با زندانی ساختن اخیر شمار از خبرنگاران صحبت کردند. Be in Taiwan soon. What do you expect to accomplish with this? شما چی فکر میکنین در رابطه با این مسئله و چگونه این را باید حلاجی بکنین؟ کاش که این چیزایی بودن که ما کوشش کردیم استراتژی که ما چطور حفاظت آزادی امریکا را بکنیم. یک مشکل عمومی مهم این است که درباره چین که وقتی ما گپ میزنیم ای که هر چی که اینا میگن ما باید این را باید سرش اعتماد نکنیم و او را باید صدق کنیم و بفهمیم که درست است یعنی دوستی از اوله. که حکومت حزب سیاسی کمونیست چین اینا در قسمت تایوان و او تعهداتی که اونا در قسمت کردن باید اونا جوابگوی باشن. و آقای اوباما ما کوشش کردیم که یک فهم بیشتر را برای حزب چاینیز بکنیم که اونا چطور عکس العمل میکنن یا چطور عمل میکنن و این ما به خاطر که ما مسئولیت Our policy with respect to the Chinese Communist Party has furthered that, and this will be a long challenge. البته یک چالش بسیار طویل یا در بزرگ خواهد باشن که ما وظیفه و مسئولیت داریم که برای مردم امریکا که برای مردم صلح دوست در جهان که این دنیای نباشه که برای اولادهای یا نسل‌های آینده ما. How frequently in those meetings the name of China comes up. When I asked them what's on the horizon, what are you noticing? پوښتنه داده چې د چین په مورد کې ډېری پوښتنې کله راجع کیږي که په افریقا کې غږیږم د چین ذکر کیږي که په مدني ختیځ کې یا په نورو هیوادونو کې غږیږو. چین په هغو هیوادونو کې ملګري لري او د ډېرو حکومتونو سره یې هلته روابط او اړیکې جوړې کړي دي. د امریکا غږ موږ خپل نقش لرو
په هیوادونو کې خپل بیورو یا خبريالان لرو څنګه کولای شو چې دغه مسایل په دغه هیوادونو انعکاس ورکړو خپل باب این چالش همه جانبه هستند و ما میفهمم که قسمت اقتصادی از سر این مالیه که سر چیزهای اموال چینی که غیر از جمهور مانده و 10 میلیون وظایف را که اینا از گرفته بودن این معلومات است این ادامه داره موضوع ویروس اوهان را اگر در نظر بگیرین اینا حزب کمونیست چین اداره صحی جهانی را میخواهند که ببینه که از کجا شروع شدن و امروز بیشتر از 1 سال شده که امروز ما دسترسی کافی به معلومات نداریم که از نگاه محفوظ بودن و صحی حفاظت صحی تیم شما میتونه که در این مسائل و در این حقایق راپور بیتن. ما یک اداره دارم، یک دفتر چینایی دارم که اداره داریم و هر یک سفیر یا ما میفهمند که چین این مشکلات را به بار میاره. And our team on the ground is working. و تیم ما در اونجا کار میکنه که ترا امنیت از چین حفاظت کنن و امیدوار هستم که راپورترهای شما خبرنگارای شما در هر جا که راپورها را یا اخبار را پیدا میکنن راپور بدن، مشاهده کنن و مشاهده فعالیت های حزب کمونیستی چین در ممالک از ببینن و چه تأثیری دارد. یک سوال دیگه آقای رئیس اسرائیلی میپرسه، یک سوال در رابطه با روسیه. Russia is increasing its. Is this the result of a judgment on the part of the United States that disorder on the African continent is less of a problem or less of a threat to our interests? Or آیا ای از تعبیر ایالات متحده است از وزارت دفاع کردن مبارزه با تروریسم به صورت وسیع هستند که چطور ما این منابع را در اونجا جابجا میکنیم یا روان میکنیم یا میتیم از نگاه افغانستان و یا شرق معنی سوریه و افریقای شمالی که این ظرفیت تمام که برای حفاظت خود مملکت ما ایره روان میکنیم. اگر تنها در قسمت اعضا یا عساکر بگویم که چند نفر داشتیم که 400 نفر یا 500 نفر، ظرفیت خود امریکا را شما شاید در نظر نگرفته باشه. من رئیس CIA بودم، ما میفهمم که چی امکانات وجود داریم یا داریم که بدانیم که به وزارت دفاع دارن. این آقای رئیس جمهور در این قسمت میفهمه که مردم که چطور نگهداری از خطری که هستن اونا بکنن و تمام اعمال تروریستی که صورت میگیرن که دفاع از او بکنن. رئیس صدای امریکا از تشکر میکنه از اینکه آقای پمپیو به سوالات از ما جواب دادن. و لطفاً با همه یک جوشیم و تشکر بکنین از وزیر خارجه ایالات متحده. دوستان عزیز، ای بود جریان صحبت وزیر خارجه ایالات متحده که به صورت زنده از صدای امریکا پخش شد. درنو اوریدونکو د امریکاغږ مرکزي دفتر ته دلته په واشنګټن کې د کانګرسمانۍ ته ډیر نږدې کوهن بلډینګ کې د امریکاغږ مرکزي دفتر دی او همدلته همدا شیبه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی مایک پمپیو تشریف راوړی وو، میلمه وو او د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالو رسنیو د ادارې د اجرایه رئیس مایکل پک لوري ښه راغلاست ورته وویل شو
او د بهرنیو چارو وزیر پمپیو خپل وینا وکړه د وینا ځینی جزئیات په اوس زه او خغلی آصفي واموریدل او اوس به اور باندې په دې بحث وکړو چې کوم ټکو ته اشاره وکړه. بله در آغاز بله وزیر خارجه ایالات متحده رقمی که شما هم شنیدین یک جای امیدوار هستم که شنونده هم شنیده بودشن در قسمت اول نخست در ستایش از فعالیت ها و اساسات رسانه‌ای صدای امریکا صحبت کردن که چگونه اخبار درست بی‌طرفانه و دقیقه برای شنوندگان خود در بیشتر از 42 زبان مختلف دنیا پخش میکنن و اطلاعات دقیق و بی‌طرفانه به اونا. Africa 54. Due to the global outbreak of COVID-19, Voice of America is taking every necessary precaution to safeguard its employees. So our broadcast will look a little different today and in the near future as we, out of an abundance of caution, reduce our staffing at VO headquarters here in Washington. We're working to help keep you informed about what's going on, and we appreciate you staying with us on Africa 54. One of Africa's longest ruling leaders faces 10 candidates vying for Uganda's presidency in Thursday's election. David Doyle has more on the main contenders. One of Africa's longest ruling leaders, Yoweri Museveni, is seeking to win a sixth term when Ugandans head to the polls on January the 14th. Extending more than 3 decades of rule after he seized power in January 1986 at the end of a 5-year guerrilla struggle. At the time, he was cheered by Ugandans for ending cycles of bloodletting under Milton Obote and Idi Amin. And Museveni also oversaw economic growth as foreign investment flowed in. US President Bill Clinton embraced him as one of a new generation of African leaders committed to democracy and economic reforms. After first becoming head of state 35 years ago, Museveni vowed to put the population at the heart of politics. For the first time, we're going to talk about the population, their life, their political rights, their economic interests. That will be the center of gravity. But more recently, he's faced criticism over alleged corruption and nepotism that he denies. His wife is education minister, his son leads the military special forces. A 2017 constitutional change has allowed the now 76-year-old to stand in this election. What rights do they have with the ballot papers? His main challenger in the last 4 votes was Kizza Besigye of the Forum for Democratic Change, the party with the most lawmakers after the ruling National Resistance Movement. Get him, please. Arrest me for what? FDC's new leader, Patrick Oboy Amuriat, has been arrested on multiple occasions, blocked from campaigning and roughed up by security forces. Also on the receiving end of alleged police violence is pop star and politician Bobi Wine. Born in a slum in Kampala, he was 3 years old when Museveni came to power and now leads the National Unity Platform. His music career, fueled by lyrics decrying poverty and freedom fighters who became dictators, took off in the early 2000s and contributed to his widespread popularity among Uganda's youth. We've been able to massively awaken the people of Uganda. And if people are allowed to go out and vote, we would beat Museveni with over 80%. Wine, whose birth name is Robert Chigulani Santamu, has been arrested multiple times and his rallies broken up with tear gas. Police say the gatherings contravene lockdown rules. That was David Doyle of Reuters reporting. Armed men on Sunday ambushed and killed at least 6 rangers and wounded several others in Eastern Democratic Republic of Congo's Virunga National Park, a sanctuary for endangered mountain gorillas, according to the park spokesman. The identity of the assailants was not immediately clear. Previous attacks against the rangers have been blamed on various militias fighting to control land and natural resources in eastern Congo. 12 rangers were killed in a deadly attack last April. Virunga sits on the forest-covered volcanoes of Central Africa and is home to over half the global population of mountain gorillas.
The United States on Sunday started the process of establishing a consulate in contested Western Sahara after Washington recognized Morocco's sovereignty there in exchange for Rabat normalizing ties with Israel. U.S. Ambassador to Morocco David Fisher visited the port of Dakhla in the far south of Moroccan-controlled Western Sahara to mark the start of work on a diplomatic office. Western Sahara is a disputed and divided former Spanish colony, mostly under Morocco's control, where tensions with the pro-independence Polisario Front have simmered since the 1970s. U.S. President-elect Joe Biden, who will replace President Donald Trump on January 20th, has not publicly commented on Western Sahara. Medical resources are hemorrhaging in hospitals in South Africa's Western Cape province as the country continues to grapple with surging COVID-19 cases. The death toll in South Africa due to COVID-19 has surpassed the 33,000 mark. The current confirmed cases in the country now top 1.2 million, according to Johns Hopkins University data. The sharp increase is widely believed to have been driven by a new coronavirus variant, which scientists say is much more transmissible than the one first detected. Abi Gwogu, the acting manager of medical services at the local West Floor Hospital, says the second wave came much fiercer than the first. She says, quote, with the second wave, the patients are a lot more sicker. There's more of them coming to be admitted. This is a high-risk zone for COVID-19 infection. We're doing the best that we can. There's COVID-19 everywhere. Countries around the globe are scrambling to contain the new coronavirus surges as cases worldwide top 88.2 million people. VOA's Mariama Diallo tells us about measures some countries are taking to keep the virus from spreading further. Japan declared a state of emergency in Tokyo and 3 nearby areas this week as coronavirus cases continue to surge, hitting a daily record of nearly 2,500 in the capital. Prime Minister Yoshihide Suga says emergency measures will last a month. Since the New Year holiday, infection cases have been extremely high, and the situation has become very severe. Authorities aim to start a vaccination campaign by the end of February. Reaction in Tokyo is mixed. I favor it. If we don't declare a state of emergency, we cannot stop people from going out. I work for an IT firm, so we often go out drinking after 8 p.m. and consult each other about work. I don't know where to do that now. I'm in trouble. COVID-19 is surging far beyond Asia. Lebanon is under a 25-day nationwide lockdown. The small nation hit a new single-day infection record for the third straight day Thursday, with nearly 4,800 cases. The pandemic is adding misery to an unprecedented economic and financial crisis that triggered a debt default and sent its local currency plunging, losing 80% of its value to the dollar. In Africa, Senegalese President Macky Sall declared a state of emergency and imposed a curfew in 2 of the nation's most affected cities, Dakar and Thiès, where he says 90% of the country's coronavirus cases are concentrated. Many say even stronger measures are needed. I don't see the point of having a 9 p.m. to 5 a.m. curfew because people circulate more in the morning and have more contact in the morning. In the buses, on the sidewalks, people are going out but do not wear masks and do not respect anything at all. I think it should be much stricter. It is not good because we have to stop working earlier, but that's the solution. That is what protects us and protects our family. Around the world, the number of confirmed coronavirus infections now tops 88.2 million, according to Johns Hopkins University. Mariama Diallo, VOA News. Now to the United States, where politically motivated mob violence in Washington, D.C. is still sending shockwaves through the country. Americans continue to grapple with the assault on the U.S. Capitol last Wednesday and what it means for the country moving forward. VOA's Ken Faribault reports from the Midwest state of Illinois. Scrolling through news websites on his home office computer,
Kent Redfield, a former Illinois state government employee and retired professor, couldn't believe what he was watching unfold at the U.S. Capitol on January 6th. This was an attack on the legitimacy and authority of government and the rule of law. And so it was, it was just stunning. It really was disbelief and very difficult to get your head around. Amid heightened security, activity at the Illinois State Capitol building in Springfield, where Redfield once worked, was noticeably quiet in the days following the riot at the U.S. Capitol. The implications of the attack increased Redfield's anxiety. A really serious terrorist attack could have